Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டெஃபினிஷன் பார்க்க போறோம். சோ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த டெஃபினிஷன் இஸ் very important. ஏனா லால வந்து possibilities are there that இந்த டெஃபினிஷன் வெச்சு உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரதுக்குமே கூட. சோ வீடியோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ மறக்காம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலும் Subscribe பண்ணிடுங்க. So என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what is a financial statement. So financial statement அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா maybe practically work பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு articleship பண்றவங்களுக்குலாம் financial statementனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். But the thing is like we need to know the exact meaning. அது லால என்னவா சொல்லிருக்காங்க, என்னென்னலாம் வந்து financial statementனு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியணும். So படிச்சலாமா? So financial statement in relation to a company includes a balance sheet as at the end of the financial year. அதாவது balance sheet position statement இருக்கு இல்லையா? So at the end of the financial year, end of the financial year na balance sheet வந்து as on 31st March of the year தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. So அதனால வந்து as at the end of the financial year, a profit and loss account or in case of a company carrying on any activity not for profit, and income and expenditure account for the financial year. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா first வந்து balance sheet, next வந்து P&L. So P&L வந்து profit and loss account, and in case of non profit organization அப்படினா அது வந்து profit and loss account னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? In that case income and expenditure account னு சொல்லுவோம். So அதுதான் வந்து the word has to be replaced as income and expenditure in case of not for profit organization. So balance sheet as at the end of the financial year, P&L profit and loss account in case for the period, அதாவது profit and loss in case of a company carrying on any activity not for profit, and income and expenditure account for the financial year, P&L for the financial year. So cash flow statement for the financial year. The financial year here includes like the entire year. So financial year க்கு ஒரு definition இருக்கு, அதுவும் நம்ம அப்புறமா பாப்போம். So cash flow statement for the financial year. A statement of changes in equity if applicable. Changes in equity ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டேஸ் applicable ஆகிற கேसेसல நம்ம changes in equity வந்து டீடைலா கொடுப்போம். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குன்னு தனி ஸ்டேட்மென்ட் கொடுப்போம். அதுதான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க statement of changes in equity அப்படினு. Any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 to subclause 4. அதாவது இங்க மேல நம்ம வந்து balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of equity இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So இதுக்கு ஏதாவது supporting annexure மாதிரி கொடுக்கறாங்க அப்படினா any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 to subclause 4. So for better understanding, I think இப்போ நீங்க உங்ககிட்ட law book எதனா இருந்துச்சுனா நீங்க அந்த definition எடுத்து வச்சிட்டே பார்க்கலாம். Maybe see நான் வந்து editing minimum வெச்சாதான் வந்து ப்ராப்பரா கண்டென்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்றதனால I'm not showing everything as part of the video, but maybe I'll try to improve the video picturization and everything. Okay, so financial statement definition is very simple. A balance sheet, a P&L, and non for profit anda it has to be replaced as income and expenditure account. A cash flow statement, and இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா for the financial year or as at the end of the financial year, and statement of equity. So statement of equity ன்றது changes in equity, அது இன்டேஸ் if applicable அது மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. And any explanatory note as annexure to the above items, அதாவது above 4 things. Okay, and இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா definition as such financial statementனா என்னன்றது. But this doesn't end. So இது வந்து இதோட முடிஞ்சிராது. இதோட continuation provided that financial statement with respect to one person company, small company, and dormant company, இந்த மூணு கேसेसலயும் may not include the cash flow statement. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏனா வந்து sometimes என்ன கேட்பாங்கன்னா cash flow statement வைக்கல, whether it's as per law, whether it's right or not அப்படினு கூட questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So basically one person company, small company, and dormant company and the cash flow is not mandatory. அதை மட்டும் தான் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Have that in mind. An exemption for private limited companies, the proviso to section 240 shall be read as follows. So in case of private limited companies, provided that financial statement with respect to one person company, small company, dormant company, and a private company, if such private company is a startup, அதாவது இதேதான் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னதுதான். இந்த ஒன் பர்சன் கம்பெனி, ஸ்மால் கம்பெனி, டார்மென்ட் கம்பெனி, இந்த மூணு கேஸ் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் இஃப் இட் இஸ் a startup,
தென் அவங்களுக்குமே வந்து கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பாக இல்லையா அப்படின்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் த டேர்ம் ஸ்டார்ட் அப் ஆர் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி means a private company incorporated under the Companies Act 2013. அதாவது private company incorporated under the Companies Act 2013 or the Companies Act 1956. earlier இதுக்கு முன்னாடி எந்த Companies Act கீழே incorporate ஆயிருந்தாலும் அது private limited company தான் இல்லையா. ஸோ அது இந்த ரெண்டு கம்பெனி and recognized as startup in accordance with notification issued by. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஒன்றுமே இல்லைங்க, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட் எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த இது அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ மேண்டேட்ரியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் சர்டிஃபிகேட் வந்து இட் வில் பி இஷ்யூட் பை திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ப்ரொமோஷன் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்க மாதிரி அது கீழே ஸ்டார்ட் அப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருந்தால் அவங்களுக்கு திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்றது தான் மீனிங் இங்கே. த எக்ஸப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அடாப்ஷன் ஷல் பி அப்ளிகபிள் டு a private limited company which has not committed a default in filing its financial statement. இந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து எப்போ அப்ளிகபிள்னா இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க எந்த ஒரு டிஃபால்ட்டுமே இயர் ஆன் இயர் ஆனுவல் ஃபைலிங்கில் டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காமல் இருக்கணும், அப்போ மட்டும்தான் இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டெஃபினிஷன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ரிவிஷன். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் அண்ட் P&L ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆர் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தால் P&Lக்கு பதிலாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்னு வரும். தென் கேஷ் ஃப்ளோ for the financial year and a statement of changes in equity if applicable only, and any explanatory note as annexure to the all the above 4 items. So either, and this is not as such cash flow is not applicable in case of one person company, small company, dormant company and a private limited company having a startup certificate. Okay, இவ்வளவுதாங்க simple. So financial statement definition is very much important. So அதை நீங்க நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க. Then in some cases பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு ஷெட்யூல் 3 கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ போத் ஆஸ் சேம் மீனிங் தான். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் பார்த்தோம், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்றது வேறு அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ எங்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறாங்களோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தான் வந்து தே மீன் இட். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டெஃபினேஷனோட மீனிங் கொடுத்துருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்காக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு யாருக்காவது தேவைப்படுனாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.